My dear student of the third secondary stages, welcome back again in a new episode of your favorite program مدرسة على الهواء. This is the last look and the last meeting between us for this year and the final revision of the statistics. أعزائي الطلبة، النهارده إن شاء الله هنختم الماراثون سيزون بتاعنا اللي ابتدى في شهر 9 اللي فات، والنهارده آخر لقاء لينا مع بعضينا إن شاء الله في المراجعة النهائية أو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الستاتستكس. إن شاء الله نقدر نوفق في عرض بعض الافكار اللي ممكن تبقى تقابلوها في الامتحان يوم السبت ان شاء الله، ونتمنى لكم بالتوفيق. ومش عايزكم تستهونوا بالاستاتستكس، هي ماده سهله صحيح لكن افكارها كتير. مجرد ان احنا يعني خلاص ما نحسش ان الاجازه جت، لسه فاضل لنا ماده نذاكرها كويس وبعد كده نستمتع باجازتنا ان شاء الله. تعالوا نروح نشوف اسئلتنا النهارده عامله ازاي، وبرضه هنحاول نجيبها على شكل البوكلت ونبتدي مع بعضينا. أول سؤال بيقول لي if A subset from B and B of A dash equals 7 over 10 and P of B, probability of P equals half, then the conditional probability of B of A in condition of B equals what? A subset from B, probability of A dash equals 7 over 10 and the probability of B equal 0.5, then probability of A slash B. ونشوف الchoices بتاعتنا 1 over 5, 3 over 5, 4 over 5, 3 over 20. ده السؤال بتاعنا. يهمني ان احنا نتدرب مع بعضينا ازاي نترجم الكلام ده. A subset من ال B يبقى الانترسكشن على طول equals A، و A dash equals 7 over 10 اقدر اجيب probability of A. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هو بيقول لي since ان ال A subset من ال B على طول اقول له ان ال probability او ان ال A intersect B equals A، يبقى probability of A intersect B equal probability of A. بعد كده اداني ان ال B of A dash equals 7 over 10، اقدر اقول انا على طول ان ال probability of A equals 1 minus probability of A dash هتبقى 3 over 10، ومديني هو ال probability of B equals 0.5. نروح للقانون على طول. سيادتك عايز probability of A in condition of B تبقى على طول probability of intersection between A and B على probability of the second is B. Substitute instead of each of probabilities values. Probability of intersection هي ال probability of A على probability of B، يبقى equals probability of A اللي هي طالعة 3 over 10 و probability of B اللي هي 0.5. by using calculator 0.3 divided 0.5 هتدينا على طول ال probability of A in condition of B equals 3 over 5، ودي الانسر بتاعنا. يبقى على طول نشوف التشويسز بتاعتنا. 3 over 5 هو السكند تشويس. يا رب تكون سهله وواضحه بالنسبه لنا. طبعا انا بستغل المسائل ان انا افتكر مع بعضينا الرولز اللي هتساعدنا او اللي ممكن تكون قريبه شويه من المساله بتاعتنا، بحيث ان احنا ما نفردش وقت كتير عشان نكتب الرولز. الرولز بتتحفظ بالريبيتيشن. طيب نروح لبروبلم نمبر 2. وبيقول لي if S is a sample space طبعا of experiment. if S equals A, B and C 3 events، وراح وصفهم لي. قال لي ان ال A وال B and C are mutually exclusive events. mutually exclusive events معناها can't happen at the same times، معناها الانترسكشن بينهم equals phi، معناها ان السم بتاع البروبابيلتيز بتاعتهم equals the probability of the sample space of S.
وبعدين قال لي such that ان ال P of A equals 0.25 and P of B equals 0.4, then probability of C equals what؟ واداني التشويسز بتاعتنا ال A 0.1، ال B 0.15، ال C 0.35 وال D 0.65. طبعا لما يكون ال S equal A B و C وال A وال B and C are mutual exclusive، معناها كده ان ال probability of A plus probability of B plus probability of C equal probability of S which is 1، لان ال 1 هنا هو الشور ايفنت. طيب probability of A اللي هي 0.25 probability of B اللي هي 0.4 plus probability of C equals 1. 0.25 plus 0.4 تديني 0.65 plus P of C equals 1. Your probability of occurrence of the event C equals 1 minus 0.65. Directly probability of C equals 0.35 and this is the probability of C. نروح ندور على الحل بتاعنا في التشويسز. فعلا هلاقي probability of C اهي برضه هو الإجابة نمبر C، وطبعا دي صدفة. نروح ل next problem. If A and B are two independent events such that probability of A equals 0.2, probability of B equals 0.6, then probability of A union B equals what؟ ونبدأ نشوف التشويسز بتاعتنا. First choice is 0.12, number B 0.32, C equals 0.68, D equals 0.8، ودول الفور تشويسز بتاعتنا. طيب فين المفتاح الحل هنا؟ هو كلمة independent events. كلمة independent events اللي هو شرط مهم جدا نكتبه مع بعضينا واقول له since ان ال A and B are two independent events يبقى على طول probability of A intersect B equals B of A multiply B of B، وده الكونديشن بتاع الاندبندنت ايفنتس. طيب هو مديني نشوف كده الجيفن، مديني B of A equals 0.2 ومديني probability of B 0.6 وطالب مني probability of A union B. طيب هقدر اقول له على طول ان ال probability of intersection P of A اللي هي 0.2 P of B اللي هي 0.6 يبقى على طول 0.2 times 0.6 equals 0.12. ده مين ال 0.12؟ ده الانترسكشن. طيب ليه انا جبت الانترسكشن مع انه مش طالبه، هو طالب اليونيون؟ ركز كده يا باشا وافتكر ان المين رول عندنا في الستاتستكس او في البروبابيلتي بتاعت الايفنتس ان هو اليونيون P of A union B equals P of A plus P of B
minus P of A intersect B. Probability of A 0.2, probability of B 0.6 minus probability of intersection اللي احنا لسه مطلعينها دلوقتي اللي هي 0.12. نتشيك مع بعضينا 0.2 plus 0.6 minus 0.12 يبقى على طول equals 0.68. ده الفاليو بتاعت probability of union. يا ترى التشويس ده موجود عندنا في التشويسز ولا لأ؟ فعلا 0.68 وطلعت برضو الإجابة نمبر سي. يبقى أنا بعمل preparation للمسألة بتاعتي كويس وبعدين ببتدي أحلها. نروح الفاريشن بعد كده. سؤال في الفاريشن وده من الأسئلة اللطيفة جدا. If x is a random variable with mean equals 120 and standard deviation equals 6, then its coefficient of variation equals كام %. ونشوف التشويسز بتاعتنا. number A 60%, B 1/20%, C 20, D is 5. طيب تعال نشوف X is a random variable with mean equals 120. يبقى المين بتاعنا الميو equals 120 وبعدين قال and standard deviation equals 6. يبقى الستاندرد ديفيشن عندنا اللي هو السيجما equals 6. خلي بالنا لو قال الفاريشن هاخد البوزيتيف سكوير روت بتاعه. طيب coefficient of variation equals what? sigma over mu times 100%. طب السيجما equals what؟ السيجما equals 6 والميو اللي هي 120 times 100%. يبقى 6 divided 120 multiply 100 يبقى تطلع 5%. هتطلع كام؟ 5%. انا بكيب البرسنتج ساين وبعمل برودكت 6 over 120 multiply 100 5%. يبقى ارجع اتشيك مع التشويسز بتاعتنا وهلاقي فعلا ال 5% موجوده. هو الاجابه نمبر دي او الفورس تشويس. طيب برضو لسه شغالين مع الراندوم فاريبل وعندنا سؤال بيقول if x is a discrete random variable with range 0, 1, 3 and 5 and b of 0, b of x equals 0 equals half, b of x equals 1 equal 1 over 6,
and p of x equal 3 equals quarter, then the mean equals what؟ هو عايز مني الفاليو بتاعت المين. طيب نروح نعمل الديستريبيوشن تيبل اللي احنا متعودين عليه الاول ونشوف الحل بتاعنا هيمشي ازاي. هو ديسكت راندوم فاريبل، يبقى عندي على طول distribution table x f of x. فوق بنكتب الرينج كان 1 0 1 3 5، تبقى هنا 0 1 3 5. بعدين probability of x equals 0 equals half، يبقى at 0 equals half، at 1 equal 1 over 6 ادي 1 over 6، at 3 equals quarter ادي quarter، يبقى يتفضل لنا هنا الفاليو بتاعت probability of 5 make it m، و as we know sum of all probabilities equals 1، يبقى half plus 1 over 6 plus quarter plus m equals 1. يبقى half plus quarter plus 1 over 6 يبقى 11 over 12 plus m equals 1. تطلع من هنا على طول ال m equals 1 over 12. يبقى هنسبستيوت مكان ال m ب 1 over 12. 1 over كام؟ 12. نبينها أكتر 1 over 12. طيب عايزين الميو. الميو اللي هو المين عبارة عن السم بتاع x دوت f of x. السم بتاع x دوت f of x ممكن نعملها كده على طول. هاخد كل فاليو بالمالتبلاي البروبابيلتي بتاعتها، تبقى 0 times half plus 1 times 1 over 6 plus 3 times 1 over 4 plus 5 times 1 over 12. دي هتبقى 0 1 over 6 plus 3 over 4 plus 5 over 12. يبقى 1 over 6 plus 3 over 4 plus 5 over 12. يبقى على طول الميو equals 4 over 3 or 1 and 1 over 3. طبعا الإجابتين صح، وفي ناس بتطلعها ديسمال 1.33 برضو الإجابة accepted. يبقى ده الفاليو بتاع المين عندنا اللي هو كان عايز الميو. نروح للمسألة اللي بعد كده. مسألة مهمة جدا، وشغالين دلوقتي على النورمال distribution. If x is a normal distribution, random variable, normal, random variable with mean mu equals 165, its standard deviation is sigma and the unknown طبعا, and probability of x greater than or equal 180 equals 0.0062. then السيجما equals what؟ هذه الفاليو بتاعت السيجما. طيب
انا عندي دلوقتي الراندوم فاريبل عندي حاجه من اتنين، يا اما ستاندرد يا اما نوت ستاندرد. انا عشان استخدم التيبل ده لازم يكون عندي ستاندرد فورم. طيب هعمل ايه؟ هبدا اترجم الكلام ده. انت قلت لي عندنا القانون الاول ازاي بحول من اكس تو زد، يبقى اكس ماينس ميو اوفر سيجما، يعمل لي كونفرتنج على طول من النورمال لستاندرد نورمال. طيب هنبدا نعمل ايه؟ هو الراجل كتر خيره الجيفن قال لي ان الميو ايكوالز 165 واداني ان البروبابيلتي بتاعت الاكس جريتر ذان اور ايكوال 180 equals 0.0062. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نشتغل عادي جدا. هقول له P x minus mu over sigma greater than or equal 180 minus mu over sigma equals 0.0062 وده الفاليو بتاعت البروبابيلتي. على طول البارت ده اتحول ل Z، هنقول 180 minus mu اللي هي 165 over sigma which is unknown equals 0.0062. طيب تعالوا نعمل كده assumption ونقول مثلا ان 180 minus 165 over sigma، تعالوا نسمي ده مثلا M، تعالوا نسمي الكلام ده M، يبقى probability of Z greater than or equals M equals 0.0062. طيب نبص على حاجة مهمة جدا، greater و smaller، يبقى على طول من هنا أقدر أعرف إن ال M is positive value. طيب يبقى على طول probability of 0 Z M equals half minus 0.0062. half minus 0.0062 يبقى على طول probability of 0 Z M equals 0.4938. طيب أول ما بشوف الفورم دي اللي بتبتدي بزيرو smaller Z smaller number، على طول لازم اروح بالظبط للتيبل. هعمل هنا الانفرس سيرش، يعني هدور على 0.4938 0.4938 موجوده بالظبط قدام 2.5، يبقى على طول هقول له الام طلعت 2.5. وما ننساش ان انا عملت determination للام هنا هل هي positive value ولا negative value. عرفت منين ده greater وده smaller than half، يبقى على طول الفاليو بتاعت الام is positive. طب لو ده smaller وده greater than half برضو الام is positive. طب امتى الام دي تبقى negative؟ لو كان ده greater وده greater than half او smaller و smaller than half. طيب ايه هي كانت الام؟ ارجع تاني، الام يا مستر انت كنت قايل ان هي 180 minus 165 over sigma equals 2.5، يبقى السيجما equals 180 minus 165 over 2.5. Let's check to get the answer. 180 minus 165 over 2.5 equals sigma equals 6. طب لو حب يجيب الفاريشن بعمل سيجما باور 2. طبعا دي مسألة مهمة جدا 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 واكيد لازم هتلاقوها ان شاء الله في الامتحان. طيب نروح للمسألة اللي بعد كده. نرجع تاني للديسكريت راندوم فاريبل. طبعا هو في البوكلت بيبقى رايح جاي، مش تبقى الدروس
جايه ورا بعضيها. وعشان كده برضو انا متعمد ان انا وانا بحل معاكم ان انا ما اخدش ايشيو معين او يونت معين واخد كل الدروس اللي عليه، لا لازم دماغنا تبقى رايحه جايه في المسائل. if x is a discrete random variable with range zero, 1 and 2 and its distribution function is determined f of x equals a x over 6, then the value of a and the standard deviation equals what? If x is a discrete random variable with range 0, 1, 2 and its distribution function is determined by the function f of x ax over 6، دي الفانكشن اللي هتساعدنا ان احنا نجيب البروبابيلتيز، وده الرينج بتاعنا. عايزين الفاليو بتاعت الاي، ممكن يتوقف على كده، لا ممكن يطلب مني الديفيشن، ممكن يجيب مني الكوفيشنت اوف فاريشن، ممكن يطلب مني حاجات كتير. تعالوا نتعامل مع المساله واحده واحده. طالما هو قال لي الاكس از ا ديسكريت راندوم فاريبل، على طول بروح للديستريبيوشن تيبل بتاعنا. احنا عندنا هنا x f of x 0 1 and 2 وادانا f of x equals a x over 6. هنعمل substitution instead of x بالنمبرز اللي موجوده في الرينج اللي هي 0 و1 و2. فانا هقول له كده f of 0 f of 1 f of 2. f of 0 هتبقى a times 0 over 6. a times 0 ب 0 over 6 يعني 0. f of 1 a times 1 over 6 تبقى a over 6. f of 2 تبقى a times 2 over 6 يعني 2a over 6. نعمل substitution. قبل ما اعمل السبستيوشن لمستر، المفروض ان السم of all probabilities equals 1 يعني 0 plus a over 6 plus 2a over 6 equals 1. يبقى على طول 3a over 6 equals 1 يعني 3a equals 6 يعني ال a equals 2. وكده احنا جبنا الفاليو بتاعت ال a، وده كان الريكوايرد من الاولاني. هبدا اعمل substitution هنا. p of 0 0 مش هتتغير. f of 1 2 over 6 يعني 1 over 3. f of 2 2 times 2 4 يبقى 2 over 3. ده لو احنا عايزين نتوقف عند الفاليو بتاعت الايه. طب لا، ده طلب مني الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن يبقى هنروح نعمل التيبل التاني. x f of x x dot f of x x square dot f of x. طيب عندي الرينج 0 1 2. الفاليو بتاعت او البروبابيلتي بتاعت ال 0 0. عند ال 1 1 over 3.
عندي ال 2 2 over 3 multiply 0 times 0 0 1 times 1 over 3 1 over 3 2 times 2 4 over 3 0 times 0 0 1 times 1 over 3 1 over 3 2 times 8 2 times 4 8 over 3 هنعمل adding لل last 2 column ده هيطلع 5 over 3 وده هيطلع 9 over 3 which is 3. عندي حاجتين بطلعهم من التيبل، الميو اللي هو المين هيبقى 5 over 3. عندي الفاريشن اللي هو سيجما باور 2 equals 3 minus 5 over 3 all power 2 تبقى 3 minus bracket 5 over 3 power 2 تطلع 2 over 9. يبقى الستاندرد ديفيشن سيجما equals سكوير روت بتاع 2 over 9 هتبقى روت 2 over 3 approximated ل 0.47. دي مسألة كانت بتتكلم على الراندوم او discrete random variable. هو اداني هنا الرينج 0 1 و 2 استخدمت الرينج value بتاعت الاكس. بعد كده اداني يديني البروبابيلتي يا يديني ريليشن اقدر اجيب بيها البروبابيلتي، وطبعا هو هنا اداني ريليشن اقدر اجيب بيها البروبابيلتي. كل اللي عملته ان انا عملت سبستيوشن مكان الاكس ب 0 1 و 2 اللي هم الفاليو بتوع الرينج، طلعت 3 probabilities 0 و a over 6 و 2a over 6. يبقى على طول قلت له sum of probabilities equals 1 وقدرت اطلع الفاليو بتاعت ال a. بعد كده عملت التيبل بتاعنا. التيبل بتاعنا كان عباره عن x f of x x of f of x x سكوير دوت f of x. المين بتاعنا هو السم بتاع الثيرد كولم اللي هو السم بتاع الاكس اف اوف اكس. طيب خلي بالنا ان الفاريشن بقى، الفاريشن ده تعالوا بس نكتب حاجه كده صغيره. مش انا عندي الثيرد كولم ده اكس اف اوف اكس، تمام، يبقى الميو عباره عن السم بتاع اكس اف اوف اكس. طيب الستاندرد ديفيشن عباره عن ده ماينس ده، يبقى السيجما سكوير عباره عن السم بتاع اكس سكوير دوت اف اوف اكس ماينس السم بتاع اكس اف اوف اكس all باور 2. طيب والسيجما السيجما هو السكوير روت بتاع الجزء اللي فوق ده اللي هو السم اكس سكوير اف اوف اكس ماينس sum of x f of x all power 2. دول 3 فورمز نخلي بالنا منهم، لانه ممكن يكون لي في المالتيبل تشويسز يقول لي الفاريشن بحسبه ازاي. بحسب الفاريشن عن طريق sum of x square f of x minus sum of x dot f of x all power 2. شكل الفورم نفسها يفضل ان حضرتك تبقى عارفه. ده in case of face this problem as a multiple choices. طيب تعالوا نروح ل بيرسون وسبيرمان. والراجل هنا طلب مني calculate the person's correlation coefficient. the person correlation coefficient between the two variables x and y and identify
its time. if ونبدأ نشوف الجيفن بتاعنا. هل هو اداني تيبل ولا اداني السمشن جاهز؟ لا والله، ده اداني sum of x equals 68 sum of y equals 36 sum of xy equals 348 sum of x square equals 620 sum of y square equals 204. Finally n number of elements is 8. هو طالب persons correlation coefficient. هنبدأ نعمل ايه؟ هقول له ثانية واحدة person coefficient correlation coefficient القانون بتاعها r equals n sum of xy minus sum of x dot sum of y multiply يعني. بعد كده عندي square root n sum of x square minus sum of x all power 2 multiply another square root n sum of y square minus sum of y all power 2. كل اللي انا عايز اعمله دلوقتي اعمل substitution n is 8 multiply n of xy 348 minus sum of x 68 multiply sum of y اللي هي 36 over square root n is 8 multiply sum of x square 620 minus sum of x all square يبقى 68 باور 2 ونخلي بالنا من الجزئية دي يا ولاد times another square root n 8 sum of y square يبقى 204 minus sum of y 36 باور 2. تعالوا نحسب، وانا بفضل ان احنا واحنا بنحسب النيوميريتور لوحده والدينومينيتور لوحده. r equals 8 times 348 minus 68 times 36 يبقى 6 الروت الأولاني 8 times 620 minus 68 square 6 multiply الروت التاني 8 times 204 minus 36 square برضو روت 6 by using calculator هتطلع ال R equals 1. خلي بالنا ان coefficient correlation coefficient اللي هو ال R can't be more than 1. طيب يبقى ده انا بسميه هو ليه type؟ هو ده perfect direct. perfect عشان equals 1 ودايركت عشان positive. يبقى التايب والديجري بتاعنا بتاع الكورليشن كوفيشنت بتاع البيرسون او سبيرمان ده على طول ديبندس على بالظبط ديبندس على الفاليو بتاعته وعلى الساين بتاعته. لما بيكون بوزيتيف يبقى دايركت، لما بيكون نيجاتيف يبقى انفرس، لما بيكون 1 يبقى بيرفكت، ممكن يكون دايركت بيرفكت او انفرس بيرفكت. لما بيكون بتوين الزيرو لو الار ايكوال زيرو يبقى ما عنديش، يبقى نون كورليشن كوفيشنت، مفيش كورليشن، مفيش ريليشن بين التو فاريبلز. بتوين الزيرو وال40 بيبقى ويك، بتوين ال40 وال60 بيبقى مودريت،
between 60 and before one is strong and one is the perfect correlation coefficient. يا رب تكون وضحت معانا المسألة. طيب تعالوا نروح لدرس برضو أو نوعية من المسائل اللي أنا بحبها بصراحة، اللي هي ال continuous random variable. If x is a continuous random variable where what؟ نشوف بقى الفانكشن عامله ازاي. f of x equals 1 over 8 x where x greater than or equal 3, smaller than equals 5, 0 otherwise. طيب طلب مني بعد كده prove that f of x is a density function تمام to the random variable x, to the random variable x. find كمان probability of x greater than 4. طيب انا يهمني الانترفال اللي انا شغال عليها 3 و5، وبعدين بيقول لي prove that f of x is a density function to the random variable. طبعا كلنا عارفين الاريا بتاعت الترابيزيوم B1 plus B2 over 2 times height، ودي افضل حاجه احنا بنستخدمها. طيب هرجع اقول له since ان ال f of x equals 1 over 8x when x between 3 and 5 0 otherwise، اقدر اجيب f of 3 و f of 5 دول الستارت بوينت بتاعتنا والاند بوينت في الانترفال او في الانيكواليتي. f of 3 equals 1 over 8 times 3. خلي بالنا يا اولادنا حاجه بسيطه، بعمل ملتبلاي في النيوميريتور تبقى 3 over 8 and 1 over 8 times 5 تبقى 5 over 8. طيب هقول له f of x between أو probability of x between 3 and 5 equals f of 3 plus f of 5 divided by 2 times الديفرنس بينهم 5 minus 3، وابدا اعمل السبستيوشن بتاعي. f of 3 3 over 8 f of 5 5 over 8 divided by 2 times 5 minus 3 is 2. 2 crossed out مع 2. 3 over 8 plus 5 over 8 8 over 8 is 1. since ان ال probability طلعت 1 يبقى على طول therefore f of x is a density function to the random x, to random variable x. طب ايه اللي مطلوب بعد كده؟ طالب find probability of x greater than 4. طيب b او probability of x greater than 4. انا ما عنديش اكتر من ال4، ما اقدرش اقول 4 5 6 7، لا انا عندي bounded من 3 ل 5. يبقى انت كانك بالظبط بتقول لي هات لي probability of x between ال4 و between ال5. يبقى ده بتساوي probability of 4 plus probability of 5 divided by 2 times 5 minus 4.
probability of 4 تبقى 1 over 8 times 4 تبقى half plus probability of 5 we get it before كانت 5 over 8 divided by 2 times 5 minus 4 equals 1. Let's check the answer. The fraction half plus 5 over 8 9 over 8 divided 2 times 1 يبقى على طول هتبقى 9 over 16 و this is the value of probability of x greater than 4. برضو دي مسائل مباشرة عبارة عن تعويض مباشر أو استخدام للقانون والديفينيشن بتاعت الدرس بنشتغلها مع بعضنا. طيب عندي نرجع تاني للprobability وبيقول لي if A and B are two independent events of sample space for a random experiment such that probability of B equals 0.4 و probability of A intersect B equal 0.24. Find probability of A union B dash. هبدأ أتعامل ازاي مع المسألة دي. هو بيقول لي دلوقتي ان ال A وال B are two independent واحنا اتفقنا في أول الحلقة كلمة independent بتساوي ايه، واداني B of B وال B of intersection وعايز B of A union B. طيب هنعملها ازاي؟ كلمة independent ان ال A وال B are independent معنى كده ان البروبابيلتي بتاعت ال A intersect B equals B of A multiply B of B. الانترسكشن was 0.24 probability of A مش موجودة multiply probability of B اللي هي 0.4 يبقى على طول أقدر أطلع من هنا probability of A which is 0.24 على 0.4 0.24 divided 0.4 هيدينا 0.6. طيب هو طالب مني probability of A union B dash. والله هستخدم هنا طريقتين. تعالوا الأول كده نشوف الجيفن اللي عندنا دلوقتي. أنا عندي probability of A probability of B probability of intersection. probability of A 0.6 اللي احنا لسه مطلعينها probability of B 0.4 والintersection 0.24 wind of solution. طيب A union B dash والله يا مستر أنا حافظها أي union يبقى probability of the first plus probability of the second minus الانترسكشن بقى، وده كلام سليم برضو ما نقدرش نقول فيه أي حاجة خالص. طب تعال بس هنضطر نشتغل هنا جوه المسألة. حلو B of A exist موجودة 0.6 B of B dash هتبقى 1 minus B of B B of A intersect B dash هتبقى B of A different B
طيب يبقى هنا 0.6 1 minus P of B اللي هي 0.4. نفتكر بقى الديفرنس A difference B يبقى على طول probability of A minus ال A intersect B، يبقى P of A اللي هي 0.6 minus الانترسكشن اللي هو ال 0.24، يبقى 0.6 plus 0.6 minus 0.6 minus 0.24 0.36، يبقى 0.6 plus 0.6 minus 0.36 تطلع على طول ان ال A union B dash equal 0.84. طيب انا حليت كده عن طريق الرولز، انما اقدر احل بأنهي طريقه تانية؟ طبعا اقدر احل بالفين دايجرام، واقدر اتوصل برضو لنفس الحل. عايز اقول ان طالما المساله ليها طريقه او اتنين او تلاته للحل، يا ريت يبقى برضو ولادنا معاهم الطريقتين او الثلاثه اللي يمكنوهم ان هم يوصلوا للحل بالطريقه الاسهل بالنسبه، لان ده شيء نسبي بالنسبه لاولادنا. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا برضو النورمال distribution. A machine in a factory produces cylinders of lengths follow a normal distribution whose mean is 65 centimeter and the standard deviation is 2 centimeter. The cylinder is only valid, the cylinder is only valid if its length ranges from 51 centimeter to 60 centimeter. A random chosen out of 1000 cylinders السؤال بقى how many cylinders are expected to be valid. نقرا تاني مسألتنا. A machine in a factory produces cylinders of lengths follow normal distribution. المين بتاعه 65 and the standard deviation is 2. The cylinder is only valid if its length range from 51 to 60. A random chosen out
of 1000 cylinders. السؤال how many cylinders are expected to be valid. حلو جدا. How many cylinders are expected to be valid. Valid يعني in the range of 51 to 60. معنى كده الأول لازم أجيب probability لو كانت ال X included between 51 and 60. طيب ده normal. أنا بشتغل بستاندرد normal يبقى لازم أحول. يبقى P. طيب أنت قلت لي الميو بكام؟ قلت لي الميو ب 65. sorry 56. 56 والسيجما 2 يبقى x minus 56 over 2 60 minus 56 over 2 51 minus 56 over 2. directly x minus 56 over 2 هتدينا z. ونشوف بقى هنا 51 minus 56 divided by 2 هتبقى negative 2 and half. الناحية التانية 60 minus 56 divided by 2 هتدينا 2. يبقى ال z between negative 2 and half and 2. نبدأ نرسم. ادي الزيرو وادي ال2 وادي النيجاتيف 2.5. انا عايز الاريا الانكلودد between 2 and 2.5. يبقى على طول ده بيساوي probability of 0 z 2 plus probability of 0 z. نخلي بالنا دي نيجاتيف 2.5 هيبقى هنا 2.5 لان الكيرف سيمتريك about y axis. هبدأ اروح ادور في التيبل على البروبابيلتي بتاعت ال2. عندي ال2 هتبقى 0.4772 plus 2.5 0.4938. يبقى على طول الانسر بتاعتنا هتبقى 0.4772 plus 0.4938 يبقى 0.971. ده البروبابيلتي بتاعت ان السلندر will be valid يعني هيكون مقبول عندنا. طيب هو طالب مني ايه؟ طالب مني number of expected cylinders to be valid. يبقى number of cylinders equals البروبابيلتي بتاعتنا اللي هي 0.971 times 1000 اللي هو الهول نمبر يبقى 0.971 times 1000 يبقى على طول 971 cylinders. يبقى من كل 1000 سلندر produced منتجة هيطلع منهم 971 واحدة مقبولين معانا. طيب نروح للسؤال اللي بعد كده. From data next. From the data in the next table ادي التيبل بتاعنا x and y 9 12 11 14 10 12.
15 20 19 23 17 18. Find the regression line equation, then estimate the value of y if x equal 13. طيب هنا هنشتغل شوية كتير مع بعضينا بقى، عايزين الريجريشن لاين. هبدأ أعمل التيبل بتاعنا الكبير. آدي الكولمز بتاعتنا عبارة عن x y x square y square xy، ونبدأ نعمل fill in the table. 9 12 11 14 10 12. أخشى إن يكون في ولاد من ولادنا في الثانوية العامة أول مرة يشوفوا الكلام ده، هزعل جدا. y 15 20 19 23 17 18 x square 9 باور 2 81 12 باور 2 144 11 121 14 باور 2 196 10 باور 2 100 12 144 y باور 2 225 20 تبقى 400 19 سكوير يا جماعة هتبقى 361 14 196 سوري 23 سكوير هتبقى 5 2 9 17 2 8 9 و 18 سكوير هتبقى 3 2 4. x times y 9 times 15 تبقى 135. 12 times 20 تبقى 240. 11 times 19 209. 14 times 23 322. 10 times 17 170 و 12 times 18 هتبقى 216. يلا بقى نعمل adding لكل تيبل هنا مع بعضينا. 9 plus 12 plus 11 plus 14 plus 10 plus 12 يبقى عندنا دي 68. 15 plus 81 15 plus 20 plus 19 plus 23 plus 17 plus 18 112. 81 plus 144 plus 121 plus 196 plus 100 plus 144 تبقى 786. الناحية التانية 225 plus 400 plus 361 plus 529 plus 289 plus 324 2128
finally 135 plus 240 plus 209 plus 322 plus 170 plus 216 it will be 1292. يبقى أنا عندي دلوقتي sum of x equals 68, sum of y equals 112, sum of x squared equals 786, sum of y squared equal 2128, with sum of xy equals 1292. وعندنا ال n بتاعتنا 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 elements، وعايزين الريجريشن لاين. يبقى الريجريشن لاين بتاعنا y equal ax plus b. ال a عندنا n sum of xy minus sum of x sum of y على n sum of x square minus sum of x all power 2. n is 6, sum of xy 1292 minus sum of x 68 multiply sum of y 112 over n is 6, sum of x square 786 minus sum of x اللي هي 68 power of 2. برضه زي ما اتعودنا بنحسب اللي فوق لوحده 6 times 1292 minus 68 times 112 يبقى اللي فوق 136 تحت 6 times 786 minus 68 square يطلع 92. 136 divided 92 يبقى approximately 1.48. نروح ده كان ال A، نروح لل B. ال B كان عبارة عن sum of A y minus A sum of x over n. sum of y كانت 112 minus ال A اللي هي 1.48 sum of x اللي هي كانت 68 over n اللي هي 6. نقدر نحسبها مرة واحدة. fraction 112 minus 1.48 times 68 divided 6 هتطلع عندنا 1.89. يبقى جبنا الفاليو بتاعت ال A والفاليو بتاعت ال B، وادي الريجريشن لاين y equal ax plus b. يبقى نكتب تاني ال y equals ax plus b. substitute instead of h y and x تبقى ال y equals 1.48 x plus 1.89. دي الريجريشن لاين. الريجريشن لاين يا جماعه عباره عن relation between الواي والاكس. بعد كده كان طلب مني في السؤال حاجه تانية، كان طلب then estimate the value of y of x equals 13. if x equals كام؟ 13 يبقى at x equal 13 تبقى الواي عبارة عن 1.48 times 13 plus 1.89. 1.48 times 13 plus 1.89 يبقى approximately 21.13. 21 point كام؟ 13. طيب ممكن يقول لي من التيبل ده عايز at x، دي حته زياده بقى، at x equals مثلا 12. هتقول لي يا مستر ما هو في 12 في التيبل عندي 20. هقول لك لا، استخدم الريجريشن لاين اللي انت طلعته. يبقى y equals 1.48 times 12 plus 1.89. باي كالكليشن هتطلع 19.65. المفروض ان هي طالعه كام؟
20. يبقى ايه ممكن يقول لك هنا الايه؟ الايرور. الايرور هيبقى 20 minus 19.65 يبقى equals negative 0.35. ده الايرور بتاعنا. ده سؤال هتلاقوه برضو في النماذج والبوكلتس بتاع، او ممكن تلاقوه في الامتحان. ايه هو الايرور؟ الايرور ان انا بعد ما بطلع الريجريشن لاين ممكن يطلب مني اعوض في الريجريشن لاين بفاليو من الاكس موجوده في التيبل، هيديني رقم يا اما ازيد يا اما اقل، يا اما ممكن يديني رقم بالظبط لو انا حساباتي طبعا دقيقه جدا، وده مش هيحصل يعني. طيب لو حصل كده فبيقول لك ايه؟ then find the error. find the error في الفاليو. فالايرور معناها ان انا بعمل سبتراكشن بين الفاليو اللي موجوده في التيبل مع الفاليو اللي طلعت من الريجريشن لاين. وده برضو سؤال جديد بالنسبه لنا ان هو find the error، انما الجزء الاولاني ده موجود من زمان يعني. طيب عندنا سبيرمان in a study about the relation between a study about the relation between the students levels in statistics and mathematics. The degrees of 6 students have been as follow. هنقول هنا كده مثلا الماث والstatistics good very good excellent good and weak. طبعا الابريفيكيشن الاختصارات احنا عارفينها عشان نوفر بس وقت. هنا pass very good excellent very good pass and pass. والمطلوب calculate the Spearman's rank correlation coefficient among the degrees and identify its type. ماشي. هنبدأ نعمل ايه؟ احنا متعودين نعمل التيبل بتاعنا اللطيف اللي هنرتب فيه. ايه هي الايتمز بتاعتنا؟ ادي تعالوا هنسمي ان الماث مثلا هو الاكس، تبقى الستاتستكس اللي هي الكام؟ الواي.
يبقى نقول له عندنا هنا كده x y rank of x rank of y d square. طيب let's check the answers. X is good, good, very good, excellent, good, and weak. Y is pass, very good, excellent, very good, pass and pass. تعالوا نرتب بقى. رانك اوف اكس هناخد من، انا بحب ارتب من الجريتست سمولست. اكبر حاجه هنا الاكسلنت هيبقى نمبر 1. بعد الاكسلنت في فيري جود it will be نمبر 2. افتر جود المفروض يجي في الرانك عندنا الجود. الجود عندنا 1 2 3 المفروض ياخدوا الرانكينج ايه؟ 3 4 and 5. فهقول له كده 3 4 and 5 add rank and divide by its number هيطلع كام؟ 4. يبقى ده هنا 4 4 4. يتفضل لي بعد كده نمبر 6. نروح للرانك اوف واي. اعلى حاجه excellent نمبر 1. بعد كده very good اللي هو 2 و 3 يبقى السكند والثيرد divided by 2 هتبقى 2.5 يبقى كده 2.5 2.5. بعد الفيري جود الجود وده مش موجوده. بعد كده عندنا الباس 1 2 3 الباس اللي هم هيبقى 4 5 and 6 divided by 3 3 يبقى 5 تبقى 5 5 5. الدي اللي هو الديفرنس 4 minus 5 negative 1 4 minus 2.5 1.5 2 minus 1 1 1 minus 2.5 negative 1.5 4 minus 5 negative 1 6 minus 5 is 1. قبل ما اعمل دي سكوير تعالوا نعمل ادنج للكولوم ده ونعمل تشيك على حاجه صغيره. نيجاتيف 1 بلس 1.5 بلس 1 ماينس 1.5 ماينس 1 بلس 1 طلع هنا كام؟ 0. يبقى انا كده مرتب صح. طالما الكولوم ده طلع 0 يبقى انا مرتب صح. طيب دي سكوير اللي هو اعمل باور 2 للكولوم بتاع الديفرنس ونخلي بالنا ان السكوير بيطير النيجاتيف ساين. يبقى نيجاتيف 1 باور 2 ايكوالز 1 1 باور 1.5 باور 2 تبقى 2 and quarter 1 2 and 20.5 1 and 1 add 1 2 3 4 8 and half 8 and half. نفتكر القانون بتاعنا Spearman R equals 1 and don't forget to put the 1 minus 6 of sum of d square over n square minus 1. نرجع للn 1 2 3 4 5 6 يبقى عندي R equals 1 minus 6 times 8.5 اللي احنا جبناها من التيبل over 6 times 6 square minus 1 يبقى R equals 1 minus 6 times 8.5 51 6 times 35 210 1 minus fraction 51 over 210 يبقى ال R equals 0.7057 أو approximately 0.76 مش هتفرق معايا كتير. طبعا ده positive يعني direct وطبعا strong ده لو حايب الديجري بتاعته كمان. ده كان السبيرمان correlation coefficient. طيب ممكن ناخد كمان مسألة نشوف مسألة تانية. ممكن ناخد دي كويسة. x is continuous
random variable whose probability density function f of x equals k 2x minus 1 x greater than or equal 1 x smaller than 3 و 0 otherwise. أول حاجة عايزها find the value of k وبعد كده find bx greater than or equal 2. مش مهم الجزء الثاني احنا خدناه قبل كده، يهمنا الجزء الأولاني. طيب طالما هي density function يبقى عندنا الاريا under curve equals الاريا under curve equals كام؟ equals 1. أنا هقول له since f of x key 2x minus 1 0 otherwise أنا هقول له p of 1 أو f of 1 equals k 2 times 1 minus 1 2 times 1 2 minus 1 1 times k equals k. f of 3 تبقى k 2 times 3 minus 1 2 times 3 6 minus 1 تبقى 5 k. المفروض بقى إن p of 1 plus p of 3 over 2 times 3 minus 1 كل ده لازم يكون equals كام؟ equals 1. p of 1 اللي هي k p of 3 اللي هي 5k over 2 times 2 equals 1 crossed out 5 plus k plus k يبقى 6k equals 1 directly الk بتاعتنا هتبقى equals 1 over 6. هرجع اكتب تاني f of x equals 1 over 6 2x minus 1 و 0 هنا ال x between ال 1 between the 3 هنا otherwise وكان طلب مني probability of x greater than 2. طبعا أنا bounded ب 3 يبقى ده بيساوي b of 2 plus b of 3 over 2 times 3 minus 2 b of 2 2 times 2 4 minus 1 3 times 1 over 6 يعني 3 over 6 b of 3 2 times 3 6 minus 1 5 يبقى 5 over 6 divided by 2 times 1 يبقى عندنا 8 over 6 divided by 2 8 divided 6 وبعدين divided by 2 تبقى عندنا الفاينل answer 2 over 3 وده الفاينل answer بتاعنا. 2 times 2 4 minus 1 3 3 over 6 و 2 times 3 6 minus 1 5 over 6 divided by 2 يبقى 8 over 6 divided 8 over 6 divided by 2 يبقى 2 over 3 وده يبقى البروبابيلتي بتاعتنا. اتمنى يكون العرض بتاعنا النهارده مفيد ليكم. عارف ان في ناس كانت مأجله الماده ومذاكرتها لفتره طويله، لكن ما ننساش ان هي ماده مهمه هتفيدنا بعد كده، وعندنا امتحان فيها يوم السبت. مش عايزنا نفك ونريح كده، لسه عندنا يوم امتحانات ان شاء الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم وتيجي الامتحانات زي من الحاجات اللي احنا بنقولها. بنحل بايدينا والموضوع هيبقى سهل ان شاء الله. اهم حاجه الرولز، ونبقى عارف كل كلمه ليها معنى. ايه هو المين، ايه هو الستاندرد ديفيشن اللي هو كوفيشنت، ايه هو الكورليشن كوفيشنت، ايه الفرق بين سبيرمان وبيرسون، ايه الريجريشن، يعني ايه اندبندنت، يعني ايه سبست من بي، يعني ايه موتوال اكسكلوسيف. كل الحاجات دي حاولوا تجمعوها في ورقه وتكتبوا الماثيماتيكال او الستاتستيكال مينز بتاعتها.
ان شاء الله ربنا يوفقكم. وبكده بيكون لقائنا معاكم النهارده انتهى والسيزون كله انتهى. على وعد بلقاء بقى الدفعه الجديده ان شاء الله على خير السنه الجايه. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.